Hello friends, welcome to my channel, and this is actually part 2 of the COPD. Basically in this part we will talk about the diagnosis of the chronic obstructive pulmonary disease. So in the diagnosis part we have to first talk about that it has actually basically the two disease, basically the chronic bronchitis and another one is basically emphysema. So how to diagnose whether the person has chronic bronchitis or whether the person has emphysema? So let's start. So first of all, the COPD should be suspected in any patient above the age of 40. So COPD usually occurs in the elderly age group. So you should suspect the chronic obstructive pulmonary disease after the age of 40. So if any patient who come after the age of 40 with the symptom of persistent productive cough, shortness of breath, and the peripheral edema, that is the edema of the legs, then you should suspect the person may have the chronic obstructive pulmonary disease. So first of all, we will talk about what are the history in the patient with chronic bronchitis and what the history a patient of emphysema will give. So basically the person of the chronic bronchitis will have symptom of persistent productive cough, dyspnea, that is shortness of breath, especially on exertion. So when the person moves or when a person does some works, then in that time the person may have dyspnea. Another thing is peripheral edema, that is edema of the legs, and basically the edema is in initial stage is not due to the cor pulmonale, it is basically due to the impaired salt excretion from the kidney. So you can see that in kidney there is a impaired salt excretion, and due to that there will be the peripheral edema, not basically due to the cor pulmonale. So this point you have to know. After the cyanosis, so cyanosis is basically the bluish discoloration of the lip, nail bed, and back of the tongue. And you know that in chronic bronchitis the obstruction is basically severe than that from of emphysema. So obstruction is severe, so basically what happens ki in cyanosis basically occur due to the H plus or the acidic content in the hemoglobin increases. Whenever the acidic content in the hemoglobin increases, it makes the blue color. So that's why the cyanosis is seen. And basically whenever there is a hypercapnia, so hypercapnia means that it will cause let me make you understand that hypercapnia means you have a high level of CO2, and whenever there is a high level of CO2, this CO2 will react with water, and the water ultimately will form H2CO3, this is bicarbonic acid, and ultimately there will be the high level of H plus, because carbonic acid soon break down into bicarbonate and the H plus, and this higher level of H plus will basically cause the cyanosis. So that's the reason that cyanosis is more prominent in the chronic bronchitis in comparison to emphysema. In emphysema there is cyanosis not so much prominent, but in chronic bronchitis there is a severe obstruction, that's why the cyanosis is more prominent. Cyanosis means the bluish discoloration of the lip, nail bed, and back of the tongue. And due to the hypercapnia, you know that in the person of the chronic bronchitis there is a hypercapnia, that is a high level of CO2. So high level of CO2 means hypercapnia, that is a partial pressure of carbon dioxide is increased in the blood, as the carbon dioxide is not getting out from the lungs. That's why there is a morning headache. So this morning headache is basically due to the hypercapnia. So these are the symptoms of the chronic bronchitis. So in emphysema, while talking about the symptoms, they are basically the similar to chronic bronchitis, but the person has also evident weight loss. So the weight loss is basically prominent in emphysema than in the chronic bronchitis. Why it is? Why is it so here that the weight loss in emphysema is prominent? So let me make you clear. Let's suppose that this is a alveoli and this is a airway. Okay, यो alveoli हो यो के हो त airway भयो. अब हुन्छ कि एक्चुअली एम्फाइसेमा को पेशेन्टहरुमा एक्चुअली मैले के भनेको थिए, whenever the person exhale, जब मान्छे एक्सहेल गर्छ और एक्सपायर गर्छ एयरलाई, त्यति बेला के हुन्छ त देयर विल बी द एयरवे को स्पाजम भइरा हुन्छ और एयरवे कन्स्ट्रिक्ट भइरा हुन्छ. के भइरा हुन्छ? एयरवे
कन्स्ट्रिक्ट भइरहेको हुन्छ नर्मली पनि, बट इन इम्फाइसेमा हैन। तर के हुन्छ इन एक्चुअली यो किन कन्स्ट्रिक्ट भइरहेको हुन्छ त यो यसको मैले कारण अर्को जुन यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा मैले के भनेको थिएँ कि व्हेनेभर द पर्सन एक्सहेल देन द एयर गोज आउट फ्रम द एयरवे विथ अ हाई भेलोसिटी एन्ड विथ अ हाई भेलोसिटी बर्नौली प्रिन्सिपल सेज दैट कि जब भेलोसिटी हाई हुन्छ एयरको हैन, जब एयर हाई भेलोसिटीले बाहिरतर्फ जान्छ यानी एयरवेबाट ऊ यदि मानौ कि यो माथि फ्यारिङ्सतिर जान्छ यदि भने हाई भेलोसिटी जान्छ भने त्यो ठाउँमा प्रेसर के हुन्छ त घटेको हुन्छ। सो यहाँ प्रेसर के हुन्छ त घटेको हुन्छ। सो यो एयरवेमा जब प्रेसर घट्छ बर्नौली प्रिन्सिपलले के भन्छ कि भेलोसिटी जब बढ्छ प्रेसर घट्छ र प्रेसर जब घट्छ देन द एयरवे ट्राइज टु कन्स्ट्रिक्ट एन्ड इट अल्सो ट्राइज टु कोल्याप्स। तर मैले के भनेको थिएँ तर वरिपरिमा भएको जुन elastic tissue हुन्छ they give the radial traction outside and prevent from the collapse of the airway हैन। नर्मली यो प्रोसेस हुन्छ। तर अब यहाँ के भयो कि मान्छेको त वरिपरिमा भएको elastic टिस्युहरू डिस्ट्रोय छ इम्फाइसेमामा हैन। किन हामीलाई के थाहा छ कि इम्फाइसेमामा हैन, इम्फाइसेमामा के हुन्छ वरिपरिको जुन टिस्युहरू थियो जसले चाहिँ यसलाई बाहिरतिर तानेर राख्थ्यो यो एयरवेलाई ओपन गरेर राख्थ्यो। नाउ दोज टिस्यु आर डिस्ट्रोयड हैन। सो डिस्ट्रोयड इलास्टिक टिस्यु र इलास्टिक टिस्यु डिस्ट्रोयड भइसकेपछि के हुन्छ त व्हेनेभर देयर इज अ हाई भेलोसिटीमा जब एयर बाहिर जान्छ प्रेसर घट्छ त्यति बेला रेडियल ट्र्याक्सनले पनि काम गर्दैन हैन। रेडियल ट्र्याक्सनले त्यस्तो खासै पुल गर्न सक्दैन र त्यही भएर के हुन्छ देयर विल बी एयरवे कन्स्ट्रिक्सन और एयरवेज ट्राइज टु कोल्याप्स हैन। एयरवे कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ और एयरवे कोल्याप्स गर्न खोज्छ हैन। अब मान्छेले त आफ्नो यो भेलोसिटीलाई के गर्नु अब यस्तो छ कि इलास्टिक टिस्यु जुन डिस्ट्रोय भइसक्यो त्यसलाई म ल्याउन सक्दिनँ, त्यसलाई पेसेन्टले फेरि ल्याउन सक्दैन। तर पेसेन्टले एउटा काम के गर्न सक्छ कि एक्चुअली यहाँ ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन यहाँ मानौँ न यो एयरवे कन्स्ट्रिक्सन किन भइरहेछ। दिस एयरवे कन्स्ट्रिक्सन इज बेसिकली ड्यू टु द हाई भेलोसिटी एन्ड लो डिक्रिज्ड प्रेसर। यो हाई भेलोसिटीले जुन एयर जान्थ्यो एक्सहेलेसन बेला यही हाई भेलोसिटीको कारण के भइरहेछ त यही हाई भेलोसिटीको कारणले गर्दाखेरि प्रेसर घटिरहेको थियो र कन्स्ट्रिक्सन भइरहेको थियो। मैले त्यही भने कि ड्युरिङ एक्सहेलेसन द हाई भेलोसिटी जुन छ हैन, जुन एयरको एक्सहेलेसन बेला जुन यहाँबाट एयरको हाई भेलोसिटी छ त्यो हाई भेलोसिटीको कारणले त्यहाँ प्रेसर घट्छ एकर्डिङ टु द बर्नौली प्रिन्सिपल। कुन प्रिन्सिपल त बर्नौली प्रिन्सिपल हैन। बर्नौली प्रिन्सिपलले भनेर यो एक्चुअली हुन्छ र त्यो कारणवश एयरवे कन्स्ट्रिक्ट और कोल्याप्स गर्न खोज्छ। अब पेसेन्टले के गर्न सक्छ द पेसेन्ट क्यान प्रोलङ द रेस्पिरेसन। अब त्यो कन्स्ट्रिक्ट नहोस् भनेर प्रोलङ द एक्सहेलेसन हैन और एक्सपिरेसनलाई पेसेन्टले प्रोलङ गर्न सक्छ। पेसेन्टले के गर्छ कि एक्सपिरेसन धेरै लामो समयसम्म गर्छ। जब एक्सपिरेसन धेरै लामो समयसम्म गर्छ त्यति बेला के हुन्छ यहाँ भेलोसिटी जुन हुन्छ यो घट्छ हैन। सो अल्टिमेटली के हुन्छ कि भेलोसिटी अफ आउटगोइङ एयर डिक्रिजेस र अब त्यही बर्नौली प्रिन्सिपल के अनुसार जब भेलोसिटी जब डिक्रिज हुन्छ भने अब प्रेसर के भइदिन्छ इन्क्रिज हुन्छ। सो अल्टिमेटली द प्रेसर of air in airway increases। और प्रेसर मानौ कि एयरवेमा एयरको प्रेसर यदि इन्क्रिज भयो भने अल्टिमेटली के हुन्छ त अल्टिमेटली यदि प्रेसर इन्क्रिज भयो भने अब यो कन्स्ट्रिक्ट हुँदैन। सो इट प्रिभेन्ट कोल्याप्स और कन्स्ट्रिक्सन। सो कन्स्ट्रिक्सन और कोल्याप्सलाई के गर्छ त प्रिभेन्ट गर्छ र प्याटेन्ट राख्छ कसलाई त ओपन राख्छ एयरवेलाई हैन। सो यसरी चाहिँ इम्फाइसेमाको पेसेन्टले एयरवेलाई प्याटेन्ट राख्नको लागि आफ्नो एक्सपिरेसनलाई प्रोलङ गर्छ। अब एक्सपिरेसनलाई प्रोलङ गर्नको लागि बेसिकली द पेसेन्ट ह्याभ टु युज देयर एक्सेसरी मसल। र मैले के भने कि इन अर्डर टु प्रोलङ द एक्सपिरेसनलाई प्रोलङ गर्नको लागि द पेसेन्ट युजेस देयर एक्सेसरी मसल अफ रेस्पिरेसन। आफ्नो एक्सेसरी मसल अफ रेस्पिरेसनको युज गर्न थाल्छ र विच मोड अफ
अब मसलको धेरै युज कन्सिस्टेन्टली भइराख्यो भने मान्छेलाई के हुन्छ त वेट लस हुन्छ र यो वेट लस चाहिँ त्यही भएर प्रोमिनेन्ट इम्फाइसेमामा छ जुन यो कुरा चाहिँ प्रोलोङ एक्सपिरेसन हर्ने कुराहरू चाहिँ क्रोनिक ब्रोन्काइटिसमा खासै हुँदैन द्याट्स वाइ वेट लस प्रोमिनेन्ट छ इम्फाइसेमामा नट प्रोमिनेन्ट इन द chronic bronchitis. Now let's talk a few things regarding the chronic bronchitis and emphysema. So chronic bronchitis are also known as the patient of chronic bronchitis are also known as blue bloaters, and the emphysema patients are also known as pink puffer. You should know that the emphysema patients are thin. I have already discussed that why they are thin, but the chronic bronchitis patients are basically obese, and you have to know that the hypercapnia, that is the increased level of partial pressure of CO2, is increased in earlier stage in chronic bronchitis, but the hypercapnia occurs lately in the emphysema. As I have already discussed that the patency of the airway is initially maintained by the use of expiratory muscle, right? While late, as in early stage, they make their airway dilate or patent by prolonging expiration. So सुरुवातको अवस्थामा के हुन्छ त इनिशियल अवस्थामा क्रोनिक ब्रोन्काइटिसको पेशेन्टहरूले मा जुन पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ त्यो सुरुबाटै बढ्छ सुरुबाटै के हुन सक्छ त इन्क्रिज हुन्छ बट इन द इम्फाइसेमा द पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड त्यो सुरुबाट बढ्दैन अर्ली स्टेजमा सुरुवाती अवस्थामा उनीहरूले हाइपरक्याप्निया हुन दिरा हुँदैन किनभने उनीहरूले एक्सपिरेसनलाई प्रोलङ गर्छ र एक्सपिरेसनलाई प्रोलङ गरेर एयरवेलाई ओभरअलमा डाइलेट गरि नै रह हुन्छ द्याट्स वाइ CO2 expel out भइरह हुन्छ that's why they do not develop the hypercapnia in the early stages है र त्यही भएर they are not having the cyanosis in early stage त्यही भएर cyanosis यहाँ के हुन्छ त अनकमन हुन्छ इम्फाइसेमामा साइनोसिस के छ अनकमन छ तर यिनीहरुमा कार्बन डाइअक्साइड अर्ली अवस्थामा आयो र कार्बन डाइअक्साइड अर्ली अवस्थामा आएको कारणले गर्दाखेरि मैले भने थिए कि कार्बन डाइअक्साइडले अल्टिमेटली ब्लड मा एसिडिक कन्टेन्ट बढाइदिन्छ H2CO3 so that's why H+ को लेभल बढ्छ र that's why they have cyanosis in early stage so cyanosis is a common feature here है र that's why cyanosis छ त्यही भएर यिनीहरुलाई ब्लू ब्लोटर्स भन्छ ठीक छ अब एक्चुअली के हुन्छ कि इम्फाइसेमाको पेशेन्टलाई पफर किन भन्छ पिंक किन भन्छ किनभने यहाँ साइनोसिस खासै हुँदैन ठीक छ सो हियर इज अ साइनोसिस इज अनकमन दैट्स व्हाई दे आर पिंक पर्सन साइनोसिस छैन पफर किन भन्छ व्हाई दे आर कॉल्ड पफर बिकज कि एक्चुअली पफर मीन्स पर्स्ड लिप दैट इज कि जब मान्छे प्रोलङ एक्सपिरेसन गर्छ त उले आफ्नो लिप्सलाई के गर्छ अब यो पिक्चरबाट त म कसरी बुझाउ हैन जस्ट बुझ्नुस् कि उले लिप्सलाई पर्सको कसरी मुख हुन्छ ठुलो उले पनि लिप्सलाई एकदम ठुलो पारेर एक्सपायर गरिरा हुन्छ ताकि एक्सपिरेसन उसको स्लो होस् सो बेसिकली यो मिनिङ खोज्नु होला एक्चुअली पर्स्ड लिप हुन्छ जे होस् सो यो पर्स्ड लिप हुने पर्सनलाई पफर भन्छ र पेशेन्टमा साइनोसिस हुँदैन त्यही भएर पिंक भन्छ तर यो क्रोनिक ब्रोन्काइटिसको पेशेन्टहरुमा साइनोसिस भएको हुन्छ र ओबिज पेशेन्टहरु हुन्छ त्यही भएर यिनीहरुलाई ब्लू ब्लोटर्स भन्छ ठीक छ र यहाँ हाइपरक्याप्निया अर्ली स्टेजमा हुन्छ दैट्स व्हाई साइनोसिस पनि सुरुमा देखिन्छ तर इम्फाइसेमामा सुरुमा हाइपरक्याप्निया हुँदैन किनभने इनिशियली दे प्रोलङ द एक्सपिरेसन बाइ द युज अफ एक्सेसरी मसल र त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरुले एयरवेलाई डाइलेट गर्न सकिरा हुन्छ र CO2 लाई एक्सपेल आउट गर्न सकिरा हुन्छ सो ओभरअलमा हामीले एउटा कन्सेप्ट के बिल्ड गर्नुपर्छ कि क्रोनिक ब्रोन्काइटिसमा जुन अब्स्ट्रक्सन हुन्छ हैन त्यो अब्स्ट्रक्सन प्रोमिनेन्ट हुन्छ र हामीलाई थाहा छ कि यहाँ अब्स्ट्रक्सन किन भएको छ ड्यू टु एक्चुअली म्युकसहरु धेरै प्रोडक्सन र म्युकस प्लग धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ के छ त अब्स्ट्रक्सन भएको छ तर इम्फाइसेमामा अब्स्ट्रक्सन किन हुन्थ्यो किनभने यो जुन
वरिपरिको टिस्युहरू जुन एक्चुअली एयरवेको वरिपरिको इलास्टिक टिस्युहरू जुन लस भएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि रेडियल ट्र्याक्सन पाउन सक्दैन एयरवेहरूले र त्यो कारणवश यहाँ एयरवे कन्स्ट्रिक्ट भएर बस्छ र त्यो कारण यहाँ के छ त अब्स्ट्रक्सन छ। तर मैले के भने कि इन इनिशियल स्टेजेस द इम्फाइसेमाटस पर्सनले सुरुवाती अवस्थामा दे डाइलेट एयरवे they can dilate airway by use of accessory muscle को मद्दतले गर्दाखेरि उनीहरूले एयरवे डाइलेट गर्न सकिरा हुन्छ र एक्सपिरेसनलाई प्रोलोङ गर्छ यो मैले भनिसके थिए र त्यो कारणवश एक्सपिरेसनै प्रोलोङ भयो भने त यिनीहरूले के गर्न सक्छ त एयरवे डाइलेट गर्छ। अल्टिमेटली अब्स्ट्रक्सन जुन हुन्छ त्यो यहाँ माइल्डर फर्ममा देखिन्छ। सो मैले के भने कि द अब्स्ट्रक्सन इज मोडरेट क्रोनिक ब्रोन्काइटिसमा के हुन्छ अर्ली अवस्थामा पनि अब्स्ट्रक्सन जुन हुन्छ एयरवेमा दैट इज मोडरेट टु सिभियर बट इन एम्फाइसेमा द अब्स्ट्रक्सन इज माइल्डर फर्म इन अर्ली स्टेजेस। अब यो कुरामा के बुझ्नुपर्छ हामीले कि यहाँ त्यसो भए पार्शियल प्रेसर अफ O2 जुन छ यहाँ जति डिक्रिज हुन्छ और पार्शियल प्रेसर अफ CO2 यहाँ जति इन्क्रिज हुन्छ यहाँ चाहिँ त्यो अलिक कम हुन्छ। मतलब कम त यहाँ पनि हुन्छ तर र यहाँ पनि यो बढ्छ तर जति यसमा यो CO2 O2 जोस यहाँ हाइपोक्सेमिया यसलाई के भन्छ हाइपोक्सेमिया। सो हाइपोक्सेमिया यहाँ के छ त बढी छ यहाँको तुलनामा इम्फाइसेमाको तुलनामा। अब हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ कि व्हेनेभर देयर हाइपोक्सेमिया द किडनी जुन हुन्छ हैन सो किडनीले के गर्न थाल्छ हाइपोक्सेमियाको रेस्पोन्समा रिलिजेज अ हार्मोन कल्ड इरिथ्रोपोएटिन र इरिथ्रोपोएटिन हार्मोनले के गर्छ आरबीसी सिन्थेसिसलाई बढाउँछ आरबीसी सिन्थेसिसलाई इन्क्रिज गर्छ र आरबीसी सिन्थेसिस इन्क्रिज भयो भने अल्टिमेटली के हुन्छ त पोलिसाइथेमिया हुन्छ। के हुन्छ पोलिसाइथेमिया र पोलिसाइथेमिया भनेको इन्क्रिज नम्बर अफ आरबीसी र यसले गर्दाखेरि अल्टिमेटली के भएर हुन्छ त हेमाटोक्रिटको लेभल बढ्छ हेमाटोक्रिट लेभल इन्क्रिजेज हैन अल्टिमेटली हेमोग्लोबिनको मात्रा चाहिँ बढेको हुन्छ हैन र त्यही कारणवश पनि हेमोग्लोबिनको मात्रा बढेछ र हेमोग्लोबिनको मात्रा बढेछ भने थोरै पनि हाइपरक्याप्निया हुँदा साइनोसिस हुने खतरा चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ र यो हामीले यतिकै पनि बुझ्न सक्यौ कि हाइपोक्सेमिया यहाँ भन्दा बढी कता छ त क्रोनिक ब्रोन्काइटिसमा छ र त्यही भएर हाइपोक्सेमिया धेरै छ भने आरबीसी धेरै बन्न सक्छ किनभने हाइपोक्सेमिया विल स्टिमुलेट द किडनी टु रिलिज द इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन एन्ड इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन विल मेक द आरबीसी or increase the RBC synthesis and ultimately cause the polycythemia which will be less in the emphysema. So polycythemia will be less in emphysema but will be more in chronic bronchitis. That's why hematocrit or hemoglobin level will be more in the patient of chronic bronchitis. र त्यही भएर र साइनोसिस को पनि डेफिनेसन मा के छ कि साइनोसिस हेमोग्लोबिन बढी भएकै मान्छेमा हुन्छ कम हेमोग्लोबिन भएको मान्छेमा साइनोसिस नेभर ह्यापन्स बढी भएको मान्छे यदि कुनै पेशेन्टमा हेमोग्लोबिन धेरै छ र त्यो पेशेन्टलाई यदि हाइपोक्सिया छ हाइपरकेप्निया छ भने साइनोसिस हुन्छ हैन। तर यहाँ के छ कि इम्फाइसेमामा चाहिँ हाइपोक्सेमिया अलिक कम छ त्यही भएर पोलिसाइथेमिया पनि कम हुन्छ हेमाटोक्रिट लेभलहरु जोस क्रोनिक ब्रोन्काइटिसको तुलनामा चाहिँ कमै हुन्छ। तर ओभरअलमा के बुझ्नु पर्यो कि पोलिसाइथेमियाहरु चाहिँ डेभलप हुन्छ दुवैमा तर मोर प्रोमिनेन्ट इन द क्रोनिक ब्रोन्काइटिस। सो यो कन्सेप्ट राख्न एकदमै जरुरी थियो। अर्को म कन्सेप्ट के दिन चाहन्छु कि एक्चुअली के भएको हुन्छ दुवैमा क्रोनिक ब्रोन्काइटिस हो र इम्फाइसेमा होस् हैन दुवैमा के हुन्छ त हाइपर इन्फ्लेसन अफ द लङ हुन्छ। के हुन्छ हाइपर इन्फ्लेसन अफ लङ हैन। सो यो सेम दुवैमा फिचर छ कि लङ ठुलो देखिन्छ। किन ठुलो भएको थियो त यो कारण हामीलाई थाहा छ कि दुवैमा के भएको हुन्छ कि एयर एक्चुअली राम्ररी बाहिर जान पाइरा छैन यो एयरवे यो एल्भियोलाइहरुबाट एयर राम्ररी बाहिर जान पाइरा छैन किनभने बोथ आर अब्स्ट्रक्टिभ डिजिज हैन। सो एयर के भइरा छ त ट्र्याप भइरा छ लंग्स मै किनभने आउन इज इजी। मैले भने थिए सीओपीडी को याद राख्नुस् कन्सेप्ट कि एयर को एन्ट्री इज समहाउ इजी एयर एन्ट्री इज समहाउ इजी किनभने जति बेला एयर इन्स्पिरेसन गर्छ मान्छेले त्यति बेला त एयरवेहरु यतिकै पनि डाइलेट गर्छ। दैट्स व्हाई एयर एन्ट्री इज समहाउ इजी बट एयर गोइङ
इज डिफिकल्ट किनभने त्यति बेला चाहिँ नर्मली पनि के भएर हुन्छ त एयरवे कोल्याप्स कन्स्ट्रिक्ट गर्न खोजिरहेको हुन्छ त्यही भएर एयरवे आउने प्रोसेस त भइरहेछ तर जाने राम्ररी भइरहेको छैन सो ओभरअलमा के हुन्छ त्यो विल बी द हाइपर इन्फ्लेसन अफ द लङ र लङमा हाइपर इन्फ्लेसन हुनु भनेको कि लङमा एयरको मात्रा धेरै छ र त्यही भएर लङ एकदम हाइपर इन्फ्लेटेड भइसकेछ र लङको जुन हाइपर इन्फ्लेसन छ द्याट क्यान बी बेसिकली सिन इन द चेस्ट एक्सरे सो हामीले चेस्ट एक्सरे गर्यो भने एक्चुअली के हुन्छ त नर्मली यो जुन लङ छ भने लङमा चेस्ट एक्सरे हामी हेर्छौँ भने होइन लेट्स सपोज यो चेस्ट एक्सरे छ भने नर्मली के हुन्छ त चेस्ट एक्सरेमा जुन भ्यू गरिन्छ त्यो भ्यू हुन्छ पोस्टेरियर एन्टेरियर भ्यू चेस्ट एक्सरेमा जुन भ्यू गरिन्छ त्यो हुन्छ पोस्टेरियर एन्टेरियर भ्यू सो नर्मली हामीले एन्टेरियर रिब्सलाई यसरी काउन्ट गर्यो भने 1 2 3 4 5 6 7 इट मीन्स द लङ शुड हैन सो नर्मली के हुन्छ त नर्मल पर्सन द लङ शुड कभर 7 एन्टेरियर रिब्स 7 एन्टेरियर रिब्स तर मानौ कि तपाईको लङ हाइपर इन्फ्लेटेड छ अब लङ यहाँसम्म आएको छ भने अब के हुन्छ 8 9 10 इट मीन्स देयर विल बी मोर एन्टेरियर रिब्स that will cover the lung है ना so in COPD greater than 7 anterior ribs will cover lung हैन सो 7 वटा रिबले अब लङलाई कभर गर्न सक्दैन 7 वटा भन्दा बढी रिब्सले लङलाई मात्रै कभर गर्न सक्छ सो यदि हामीले यसरी चेस्ट एक्सरेमा यदि रिब काउन्ट गर्यो भने र यदि यो रिब काउन्ट 7 वटा भन्दा बढी रिब काउन्ट यदि आइराछ भने हामीले बुझ्नु पर्छ कि यो लङ के छ त हाइपर इन्फ्लेटेड छ सो ग्रेटर देन 7 एन्टेरियर रिब्स इन द चेस्ट एक्सरे विल सजेस्ट द हाइपर इन्फ्लेसन अफ द लङ अर्को कुरा हाइपर इन्फ्लेसन थाहा पाउन एउटा हामीले हेर्यौं कि हामीले रिबको काउन्ट गर्छौं रिबको काउन्ट 7 वटा भन्दा बढी भयो भने हामी भन्छौं कि हाइपर इन्फ्लेसन छ तर अर्को पनि तरिका छ कि हेर्न कि यो लेट्स सपोज यो लङ एक्सरे छ भने हामीलाई के थाहा छ कि डायफ्रामको शेप जुन हुन्छ त्यो डोम शेपको हुन्छ के शेपको हुन्छ डोम शेपेड बट इन एक्सरे इफ यु विल सी द फ्ल्याट डायफ्राम हैन मानौ कि तपाईले डायफ्राम हेर्नुभयो र रिलेटिभली डोम भन्दा यो रिलेटिभली फ्ल्याट छ भने के बुझ्नु पर्यो कि यहाँ हाइपर इन्फ्लेसन भइसकेछ त्यही भएर फ्ल्याट भइसकेछ हैन सो यो चाहिँ हामीले के कुरा गर्यौं चेस्ट एक्सरे को फिचरको कुरा गर्यौं दैट्स व्हाई हामीले के बुझ्नु पर्यो कि हामीले यो अवस्थामा चेस्ट एक्सरे गर्नु पर्छ अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो कि द हाइपर इन्फ्लेसन अफ द लङ इज बेसिकली ड्यू टु द मोर अमाउन्ट अफ एयर ट्र्याप्ड इनसाइड द लङ्स सो एयरमा के भन्छ त पहिला भन्दा नर्मल मान्छे भन्दा एउटा सीओपीडी को पेशेन्टहरुमा बडी एयर चाहिँ ट्र्याप भएर बसेको छ लङमा सो यस्तो लङमा हामीले एस्कल्टेट गर्यो भने हैन यस्तो लङमा हामीले एस्कल्टेसन गर्यो भने हैन डाक्टरले स्टेथोस्कोप लाएर यस्तो लङमा हैन यदि डाक्टरले स्टेथोस्कोप लाएर यस्तो लङलाई सुन्छ भने हैन अल्टिमेटली के हुन्छ त द डाक्टर क्यान हर्ड विज सो विज अन एक्सपिरेसन देखि सुनिन्छ हैन विज कस्तो बेला सुनिन्छ कि जब एयरवेहरु कन्स्ट्रिक्टेड हुन्छ अर अब्स्ट्रक्टेड हुन्छ त्यति बेला चाहिँ विज भनेको व्हिस्लिङ साउन्ड सुनिन्छ हैन सो व्हिस्लिङ साउन्ड और सिटी जस्तो साउन्ड हुन्छ हैन सो पेशेन्टले सास फेर्ने बेला जुन एक्सपाइरेसन गर्छ त्यति बेला पेशेन्टले चाहिँ विज प्रेजेन्ट गर्छ यानी यसरी सास फेर्छ त्यसलाई भन्छ विज साउन्ड र विज साउन्ड भनेको व्हिस्लिङ साउन्ड हो जुन के स्टेथोस्कोपमा पनि सुन्न सक्छ और कहिलेकाहीँ त बाहिरैबाट मान्छेले नर्मली विदाउट स्टेथोस्कोप पनि सास फेरेको बेला यस्तो पेशेन्टहरुले सास फेरेको बेला हामीले विज सुन्न सक्छौं सो यस्तो पेशेन्टहरुको एक्सपिरेसन गर्ने बेला चाहिँ विज सुनिन्छ सो बेसिकली इन सीओपीडी देयर इज अ मोर एयर इन्टु लंग्स र त्यही कारणवश लङ के छ त हाइपर इन्फ्लेटेड छ र हामीले हेर्यौं कि हाइपर इन्फ्लेटेड भएपछि बेसिकली हामीले चेस्ट एक्सरेमा फिचर हेर्यौं त्यसपछि वी गेट टु नो दैट कि हाइपर इन्फ्लेसन छ भने अल्टिमेटली त्यहाँ के हुन सक्छ त चेस्ट एक्सरे को फिचरहरु पनि बुझिसक्यौं हैन अर्को कुरा पर्कसन गर्दाखेरि बेसिकली के हुन्छ त यस्तो पेशेन्टहरुमा एयर धेरै छ सो हाइपर रेजोनेन्ट हुन्छ पर्कसन सो पर्कसन के हुन्छ त जति रेजोनेन्ट सुन्नु पर्ने त्यो भन्दा बढी रेजोनेन्ट हुन्छ हाइपर रेजोनेन्ट साउन्ड
comes on the percussion. So पेशेन्टले जुन पर्कस गर्छ चेस्टमा हैन, यो चेस्टमा छ भने त्यसमा यसरी पर्कस गर्छौं भने देयर विल बी द हाइपर रेजोनेन्ट साउन्ड विल कम. किन हाइपर रेजोनेन्ट साउन्ड आएको छ? किनभने एयरको मात्रा अहिले धेरै छ. अर्को एक्सरे को एउटा फिचर मैले भन्न बिर्सेथे कि हाइपर यदि इन्फ्लेटेड छ र धेरै एयर छ भने अल्टिमेटली एक्सरेमा अरु कुराहरु त छ नै, तर अल्टिमेटली एक्सरेमा एउटा के हुन्छ कि एक्सरेको ट्रान्सलुसेन्सी पनि इन्क्रिज भइसकेको हुन्छ. सो ट्रान्सलुसेन्सी इज इन्क्रिज्ड, दैट इज कि जुन ब्ल्याकिश डिस्कलरेसन हुन्छ एक्सरेको त्यो बढी, किनभने एयर जति हुन्छ त्यति बढी जुन एक्सरे छ त्यो त्यति बढी त्यो ब्ल्याक कलरको देखिरहेको हुन्छ र ब्ल्याक कलर देख्नु भनेको ट्रान्सलुसेन्सी. सो ओभरअलमा के मैले भने कि एयरको मात्रा धेरै छ, त्यही भएर ट्रान्सलुसेन्सी के हुन्छ त एक्सरेमा इन्क्रिज भइसकेको हुन्छ. सो मैले त्यति नै कुरा भनेको थिएँ कि एक्सरेमा हाइपर इन्फ्लेटेड लङ कसरी बुझिन्छ कि फ्ल्याट डायफ्राम हुन्छ र ग्रेटर देन 7 एन्टेरियर रिब्स कभरिङ द लङ. अर्को इन्क्रिज ट्रान्सलुसेन्सी. सो ट्रान्सलुसेन्सी जुन हुन्छ त्यो बढेको हुन्छ, यानी ब्ल्याकिश डिस्कलरेसन इन एक्सरे इन्क्रिजेस. अर्को कुरा आस्कल्टेट गर्दाखेरि विज अन एक्सपिरेसन र पर्कस गर्दाखेरि हाइपर रेजोनेन्ट साउन्ड सुनिरा हुन्छ. अब स्पेशली एउटा पोइन्ट छ इन क्रोनिक ब्रोन्काइटिस. दैट क्रोनिक ब्रोन्काइटिसमा के हुन्छ बेसिकली हामीलाई थाहा छ कि द पर्सन हैव द म्युकस प्लग धेरै हुन्छ केमा त म्युकसहरु धेरै मात्रामा कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त एयरवेमा हैन. सो एयरवे इज फिल्ड अफ म्युकस. सो म्युकसहरुले एयरवे पुरै भरिएको छ. अब के हुन्छ कि जब मान्छेले इन्स्पायर गर्छ, व्हेन अ पर्सन इन्स्पायर और व्हेन अ पर्सन इनहेल द एयर और इनहेल गर्छ, एयरलाई आफ्नो भित्र ल्याउँछ, त्यति बेला के हुन्छ यो सबै एयरवेहरु एक्सपान्ड गर्न खोज्छ र एयरवे एक्सपान्ड गर्न खोजे पनि यो म्युकस जुन हुन्छ, म्युकसले जब नर्मली के हुन्छ कि यो म्युकसले यस्तो पेशेन्टहरुमा म्युकसहरु एकअर्कासँग जेस अलि टाँसिसकेको हुन्छ के. सो यो म्युकस के भइसकेको हुन्छ, एडहियर भइसकेको हुन्छ अल्टिमेटली. तर जब इन्स्पायर गर्छ यो म्युकस एडहेरेसनबाट हट्छ. सो हट्दाखेरि के हुन्छ, साउन्ड आउँछ. सो यो जब कि मैले के भने कि नर्मली के हुन्छ यो बीचमा जुन म्युकस छ यो म्युकस एडहेयर भएर बस्छ र जब इन्स्पायर गर्छ एयरवेहरु बाहिर जान्छ र डाइलेट हुन्छ र डाइलेट हुँदाखेरि जुन म्युकस टाँसेको थियो त्यो म्युकस हट्छ र हट्दाखेरि साउन्ड आउँछ र दिस साउन्ड इज बेसिकली कल्ड क्रैकल्स. यसलाई के भन्छ त क्रैकल्स भन्छ, जुन कि इन्स्पिरेसन बेला आउँछ. दैट्स व्हाई इन क्रोनिक ब्रोन्काइटिस देयर इज अ इन्स्पिरेटरी क्रैकल. दैट्स व्हाई देयर इज अ इन्स्पिरेटरी क्रैकल. जुन इन्स्पिरेटरी क्रैकल इम्फाइसेमामा यो हुँदैन, यो क्रोनिक ब्रोन्काइटिसमा हुन्छ. सो नाउ यु अन्डरस्टुड व्हाई देयर इज अ इन्स्पिरेटरी क्रैकल इन द क्रोनिक ब्रोन्काइटिस. सो क्रोनिक ब्रोन्काइटिसको पेशेन्टमा यु विल हर्ड द इन्स्पिरेटरी क्रैकल एन्ड यु विल हर्ड द व्हिज. सो साउन्ड कसरी आउँछ, किनभने इन्स्पिरेटरीमा क्रैकल र एक्सपायर गर्दाखेरि व्हिज दुवै देखिन्छ. सो आई थिंक यु गट द ओभरअल द जस्ट एक्जामिनेसन हिस्ट्री everything about the both chronic bronchitis and emphysema.